صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا دی اس زندگانی دے اندر رب العالمین نے معاشی اعتبار دے نال ساریاں دے حالات ایک دوسرے تو مختلف بنائے۔ کوئی امیر ہے تو اتنا امیر کہ دولتاں رکھ رکھ کے بھولدا ہے، اور کوئی غریب ہے تو اس قدر کہ دو وقت دی روٹی تو بھی محتاج نظر آتا ہے۔ جتھے انسان نو تقدیر تے ایمان دی تعلیم اور ترغیب عنایت فرمائی کہ ہر حال دے اندر تسا رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اتھے اس بات دا درس بھی اسلامی تعلیمات دی بنیادی حیثیت ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے تانوں صاحب حیثیت اور صاحب ثروت فرمایا تو اپنے ارد گرد بسنے والے محتاج اور ضرورت مند حضرات دے پریشانی دے حالات نو دور کرن دے واسطے کام آ جاؤ۔ اللہ دنیا اور آخرت دے وچ تانوں عزتاں نصیب فرمان گے۔ غور فرمانا، رب العالمین نے اے جو دنیا کائنات دا نظام مرتب فرمایا نا، من حیث مسلم ساڈی اے ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے دے نال باہمی تعاون کیتا جائے، رحم اور خیر خواہی دا مظاہرہ انسان کرے۔ معاشی اعتبار دے نال اگر کسی وقت کسی مجبور بے آسرا کسی ضرورت مند نو قرض دی ضرورت پیش آ جائے تو رب العالمین نے دین اسلام دا حسن اس چیز نو قرار فرمایا کہ ضرورت دے وقت کسی ضرورت مند دی پریشانی نو دور کر دینا، قرض دے دینا، یہ نیکی بھی ہے، یہ صدقہ بھی ہے، اور یہ احسان عظیم بھی ہے۔ لیکن ایک بات اس سے نال ضرورت مند لوگاں دے واسطے بھی اسلام نے جاری اور ساری فرمائی کہ انسان بلا ضرورت ہی کسی دے اگے قرض دا سوال کردا رہے، بلا ضرورت ہی منگدا رہے۔ اسلام ایدی سخت الفاظ دے نال مذمت اور حوصلہ شکنی فرماندا ہے۔ بلکہ میں تو ایک حدیث پاک دے وچ پڑھیا ہے، میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات دے لوگوں،
جیڑا انسان بغیر ضرورت دے منگنا اپنی عادت بنا لیندا ہے، قیامت والے دن اس حال دے وچ آئے گا کہ او دے چہرے تے گوشت بھی باقی نہیں بچے گا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اور اگر واقعی کوئی تواڈے میرے اردا گرد بسنے والا ضرورت مند ہے تے او دی ضرورت نو پورا کرنا چاہیے۔ رب العالمین توانو عظمتاں نصیب فرما دیں گے۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے کہ جیڑا انسان اس نیت تے قرض لے کہ میں اپنی ضرورت پوری کر کے واپس کر دیاں گا، او دے قرض دی ادائیگی دے واسطے اللہ احکم الحاکمین خود او دی معاونت فرماندے نے۔ اور اگر انسان دی نیت دے ویچی فطور ہوئے کہ کسے تو قرض دے نام تے پیسے لو، بعد دی بعد دے ویچ ویکھی جائے گی کنے واپس کرنے نے تے کنے لوٹانے نے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس نیت دی بد عقیدگی دی وجہ تو انہوں تباہ تے برباد فرما دیندے ہیں۔ اسے واسطے نا صحیح البخاری دے وچ روایت ہوندی ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا اما جان فرماندیاں نے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام ہر نماز دے اندر ایک دعا فرمایا کر دے، اس دعا دے الفاظ لوگو نوٹ فرما کے لے جایا جے، بڑی جامع دعا، بڑی خوبصورت دعا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دے اللہم انی اعوذ بک من المعاصم والمغرم، اے میرے اللہ میں تیری پناہ چاہنا گناہ دی زندگی تو تے قرض دی زندگی تو ام المومنین سوال کر دیا نے اللہ دے نبی جی اکثر دعا نماز دے وچ کر دیو اللہ کیتے زندگی دے وچ گناہ نہ ہو جائے، اللہ کیتے زندگی دے وچ مینو قرض دی ضرورت نہ پے جائے، کسے دے اگے ہاتھ پھیلان دی ضرورت نہ پے جائے، تے میرے تے تہاڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے عائشہ ضرورت پہ جائے تے قرضہ منگنا بری بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دے کولو دعا کر دیا رہنا چاہیے اللہ کدی بھی قرض دی نوبت نہ آئے۔ او دی وجہ اے کہ جدو بندہ قرض اٹھا لیندا ہے تے مقروض دی زندگی دے حالات ہی بڑے عجیب ہو جاندے نے، گل کردے تے جھوٹ بولدے، وعدہ کردے تے وعدہ خلافیاں کردے، جنہ دا قرض دینا ہوئے انہاں تو لکدا چھپدا پھردے تے کدے اپنا قرض اتارن دے واسطے سود تے پیسے بھی اٹھا لیندے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے واسطے فرما رہے نے کائنات دے لوگوں دعا کریا کرو اللہم انی اعوذ بک من المعاصم والمغرم، اللہ میں تواڈی پناہ چاہنا زندگی دے وچ کیتے اللہ تواڈی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ کیتے گناہ والا کوئی کام نہ ہو جائے، تے عرشاں والے ربا میں پناہ چاہنا کہ کیتے مینوں قرض دی نوبت نہ آ جائے، اللہ کیتے مینوں قرض نہ اٹھانا پہ جائے، اللہ کیتے مینوں قرض دی حاجت نہ آ جائے، اے
اے تے تقسیمہ میرے اللہ کامل حاکمین دیاں نے آ دنیاوی اعتبار دے نال کسے دی معیشت مضبوط ہے تے کوئی دو وقت دی روٹی تو بھی پریشان ہے اے تے مرضیاں میرے اللہ احکام الحاکمین دیاں نے دل کرے تے اتنا رزق عطا فرما دیں کہ بندہ رکھ رکھ کے پیسے پل دے تے دل کرے تے کسے نو ضرورت دے واسطے دو وقت دی روٹی تو بھی اللہ محتاج فرما دیں یہ تے مرضیاں اللہ احکام الحاکمین دیاں نے قرآن بیان فرما رہے ہیں اللہ فرمان دینے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لوگو اگر نقصان تواڈے مقدر دے اندر ہے غربت تواڈے مقدر دے اندر ہے کوئی انہوں ہٹا نہیں سکدا تے اگر اللہ دی طرفوں منفعت تواڈا نصیب ہے اگر اللہ دی طرفوں رزق دیاں فراوانیاں تواڈا نصیب نے تے کوئی انہوں کھو نہیں سکدا مولانا فرماندے نے او کتے چہرے چو چو کر دے نے کتے رنگی رہندے اڈے نے اور کتے ٹانگیاں جوگے پیسے نہیں کئی چڑھ جہازی اڈے نے اور کوئی حکم چلاندے پھر دے نے کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے اور کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں تے کئی دن دے پھر دے چھٹے نے ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے او ہاتھ لائیاں میلے ہوون کئی توے تو ہندے کالے نے او کوئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے ہی کرماں والے نے کئیاں نو لسی پین نو لب دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے او کتے سونا ہی سونا سونا آئے کتے کنا ویچ نہیں والے نے میں تو دی مثال دیتا کرنا ایک ماپیاں دیاں دو بیٹیاں نے ایک زکاة ونڈ دی پھر دیئے ایک زکاة منگ دی پھر دیئے ایک نو سونا سامبن لئی جگہ نہیں لب دی ایک روندیاں فون کر دیئے باجی اگر تیرے بچیاں دے کپڑے اترے ہون تے منو پچھا دی باجی اگر تیرے کل بچیاں دی اترن ہوئے موسم بدل گیا تے سانو پرانے کپڑے ہی دے دے آجے ایکو کر دیاں دونوں آنے ایک آئے دن سونے دے ڈیزائن بدل دیئے تے ایک نو نصیب دے وچ کچا پتل دا چھلا بھی نہیں ہے اے مرضیاں میرے اللہ دیاں نے اور کتے سونا ہی سونا سونا ہے کتے کنا وچ نہیں والے نے او کئیاں انگ پرانے پالے نے کئیاں لا نویں سٹے نے ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے یہ تقسیمہ میرے پروردگار دیاں مسئلہ سمجھے آجے کئیاں نو اللہ رب العالمین دولت دیاں فراوانیاں نصیب فرما
فرما دیندے نے تے کئیاں نو اللہ محتاجیاں نصیب فرما دیندے نے میرے بھائیو میرے برادر من حیث المسلم ایک مسلمان دی ذمہ داری اپنے ارد گرد ماحول دی طرف نگاہ رکھے میرے عزیزاں دے اندر میرے رشتہ داراں دے اندر میرے جانن والیاں دے اندر میرے پہچانن والیاں دے اندر کیڑا بندہ جنوں ضرورت میسر آ جائے انہوں قرض دے دیا کر اللہ تینوں صدقے دا ثواب نصیب فرماندے نے ایک مسئلہ تے ایک معیشت دی تقسیم اللہ رب العالمین دی مرضی دے نال ہے دوسرا مسئلہ ہے کہ انسان نو قرض تو دعا منگ دیا رہنا چاہیے اللہ کتے قرض دے بوجھ تلے نہ دبا دینا تے اللہ کتے کسے دا مقروض نہ فرما دینا اور تیسرا مسئلہ دے خطبہ جمعہ دے وچ میں چونکہ اللہ دی توفیق دے نال قرض دے مسائل اور فضائل دے حوالے دے نال چند گزارشات تہاڈی خدمت دے وچ اج کرنا حاضر ہویا اللہ مینوں حق حق کہن دی اور سانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرما دینا ایک مسئلہ میرے بھائیو یہ بھی نوٹ فرما دو حد الامکان قرض تو بچنا چاہیے لیکن اگر ضرورت پہ جائے تے پھر قرض منگ نہیں پہ جاندا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ دے اندر بیٹھے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بھی پیسیاں دی ضرورت پہ گئی قرض اٹھان دی ضرورت پہ گئی حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالی روایت کر دینے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منو سنیا بھجوایا عبداللہ تھوڑے کل 40,000 درہم ہوئے تے محمد علیہ السلام نو بطور قرض دے دیو میں اپنی خوش نصیبی سمجھی آج میرے تو جگاں دے پیر علیہ السلام نے کوئی اپنی ضرورت بیان فرمائی حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ فرمان دینے میں 40,000 درہم آمینہ دلال علیہ السلام دی خدمت دے وچ ارسال فرما دیتا وقت گزریا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول مال آ گیا تے آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ دا نالے قرضہ واپس کیتا منگن دی ضرورت نہیں پئی عبداللہ بن ابی ربیعہ نو پوچھنا نہیں پیا او دی وجہ کی یہ میرے پیغمبر جی نے یہی تے تعلیم ارشاد فرمائی اور لوگوں اگر واپس کرن دی نیت تے قرضہ اٹھایا جائے تے بولو مدد کرن والا کون ہے تے جے نیت یہ ہوئے کہ لوو تے صحیح تے پھر کنے دینے نے ہیں گن گن کے تم واپس لیندہ رہی تے میں دیندہ روانگا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسے بندے نو ہلاک کر دیندے نے او غریب ہونا ماڑا ہونا کوئی جرم نہیں دعا کریا کرو اللہ دل دا رجیا رکھن اے دل نو کتے سکون روے آمینہ دلال علیہ السلام نالے قرضہ واپس دے رہنے 40,000 درہم سن تے نالے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہنے آقا فرمان دینے بارک اللہ لکا فی اہلی کا و مالک یہ بھی مسئلہ سمجھو نا کوئی تو آٹے کم آیا جیسی کہنے اللہ کرے ہون واپس منگنے کیوں سی تے جے تکے توڑے نال بندے وچ پا کے پریا پنچایت دے وچ للوی لئیے نا پیسے تے پھر آندا ہن پیسیاں دے متھے لگدا رہی تینوں میری تے لوڑ نہیں نا ہائے اللہ میری توبہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو ضرورت پہ گئی آقا نے قرضہ بھی لیا قرضہ واپس بھی کیتا ہے انداز کتنا پیارا نالے 40,000 درہم واپس فرما رہنے تے نال فرما رہنے بارک اللہ لکا فی اہلی کا و مالکا اور میرے عبداللہ تم میرے کم آئے اللہ تینوں
बरकतां दे दे यार, तू मेरे कम है अल्लाह तेरे माल दे विच बरकतां फरमा दे, तेरे घर दे विच बरकतां फरमा दे। एक मसला ये भी समझिए, कर्जे दी जरूरत पे ले लो, लेकिन फिर वापस लौटाने दी नीयत होनी चाहिए। एक और मसला समात फरमा लीजिए, लोगों कायनाते ओ बासियो, एवें किसे दे अगे अपना हाथ ना फैलाया करो। बड़ी अगर जरूरत होए तो फिर कर्जे दा मुतालबा करया करो, वगरना बगैर जरूरत अपनी ऐशो इशरतां दे वास्ते, अपने फैशना दे वास्ते लोग करदे उठांदे फिरदे ने, अपने मोबाइल बदलन दे वास्ते किस्तां ते कर्जे उठांदे फिरदे ने, अपनी गड्डियां बदलन दे वास्ते इन्नी हैसियत भी नहीं ते कर्जे उठांदे फिरदे ने। इंज ना करया करो। मैं हदीस पाक दे विच पढ़ रहा सा, कल क़यामत दा दिन होएगा, मेरे अल्लाह दी बारगाह दे विच एक मकरूज आएगा, अल्लाह करीम ओनू सामने खड़ा फरमा लेंगे ते मेरे आका जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया क़यामत दा दिन है, तवज्जो फरमाया जे, अल्लाह पाक ने अपने रूबरू खड़ा फरमा लिया, तू मेरी मखलूक नू परेशान कीता, तू लोगों के हक खाते कर्जा लिया लोगों तो, हक तो मुराद है कि तू ना लेंदा कोई होर ओदे तो कर्जा ले लेंदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्यों कर्जा लिया? हदीस पाक दे विच आउंदा है, ये बंदा इंज करके ना अल्लाह पाक दी बारगाह दे विच थर थर कप कपा रहा है ते कह रहा, अल्लाह मैं खान पीन लई, उड़ान लई, ऐशो इशरत लई, कपड़ियां लई कर्जा नहीं सी लिया, अल्लाह मेरा कारोबारी नुकसान हो गया सी, अग लग गई सी, हदीस पाक दे लफज ने, हादसा हो गया सी, कोई एक्सीडेंट हो गया सी, मेरे कारोबार दे विच नुकसान हो गया सी, और मैं चूंकि वो भुगतान करने सन तो मैनू कर्जा उठाना पै गया। अल्लाह फरमांदे ने सदकता, और मेरे प्यारे बंदे तू सच बोलना, तू सच्ची गल करना, वाकयातन तू हालात दे गर्दाब दे विच फस गया ते कारोबारी क्राइसिस तेरे शुरू हो गए। अल्लाह फरमानगे मेरे प्यारे बंदे तू नेक नीयती दे नाल कर्जा लिया, ये जेड़े कर्जे दा मुतालबा करने वाले इन्हां नूं मैं अपनी जनाब चों नेकियां अता करके तैनू भी जन्नत अता फरमा देंगा। एक मसला कर्जे दी मुनासबत दे नाल भी सुनिए, लोगों बगैर जरूरत दे कर्जा ना उठाया करो। शादी ब्याह दा मौका है, असी किन्ने किन्ने कर्जे उठा लेने आ, मसलून ने का करया करो, सुन्नत दे मुताबिक बच्चियां दियां शादियां करया करो, एवें लखां ते करोड़ां दे कर्जई ना बन जाया करो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बगैर जरूरत दे कर्जा नहीं मंगना। अगे चलिए, नीयत अच्छी होवे अल्लाह अपनी जनाब दे विचों मदद फरमा देते ने, और नीयत कैसी अच्छी होवे, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक कह दे और रजी अल्लाह ताला। एक दिन अमीरुल मोमिनीन जी ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह अन्हु सुनिया भेजिया, अब्दुर्रहमान यार मैनू 400 दिरहम उधारे चाहिए ने। है कौन ने? 22.5 लाख मुरब्बा मील दे हुक्मरान ने। साडे सियासतदान ते हालात सीधे ही उदों हुंदे ने जदों कुर्सी हाथ आ जाए। इत्थे 22.5 लाख मुरब्बा मील दे हुक्मरान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, पैसियां की जरूरत पै गई। अब्दुर्रहमान मैनू 400 दिरहम उधारे चाहिए ने, मेहरबानी करो भिजवा दियो, मैं वापस कर देंगा। हजरत अब्दुर्रहमान अगो एक जवाब दिता, जरा तवज्जो फरमाया जी। पाकिस्तान दे वास्ते आखिर आए दिन डिफाल्टर का लफ्ज क्यों बोलिया जाता है? साडा इंटरनेशनल सिनेरियो ये है, साडा ग्रीन पासपोर्ट ये है कि पाकिस्तानियों के नाल लैन देन ना करे आजे। ये कोई बिहार दे एडे अच्छे नहीं है। इत्थे अमीरुल मोमिनीन 400 दिरहम उधार मंग रहे हैं।
अब्दुल रहमान ने एक जवाब दिता, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन तुहानू इनकार नहीं, मैं पैसे भेज देना, लेकिन एक गल ते सुनो, तुहाडे कोल वजारत खजाना है, तुहाडे कोल बैतुल माल है, तुसी ओदे चो पैसे इस्तेमाल कर लो, फिर रख दिया जे वापस। अल्लाह अकबर। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने जड़ा जवाब दिता, कहने लगे अब्दुल रहमान मैं बैतुल माल दे विचों पैसे रख ला ते मेरी मौत हो जाए, लोगों ने ते कहना चलो अमीरुल मोमिनीन सन, छड्डो की पैसे वसूल करने ने, कल क़यामत दा दिन होएगा, उमर केड़ा मुंह लैके रब दी बारगाह दे विच पेश होणगे। तू एक सिविल बंदा है, तेरे तो पैसे ले, मेरी मौत भी हो गई, यार तू मेरे घर आ जाएगा, मेरे बच्चों दे कोल आ जाएगा। जदों ऐलान लोग करते ने, लोगों साडे अब्बू जान तो किसी ने कोई पैसा लेना होए, असी जिम्मेदारी कबूल करने आ। अब्दुल रहमान अगर मैं कर्जा देन तो पहले फौत भी हो गया, तू मेरे घर आएगा, जड़ा तरका होएगा विरासत होएगी, जड़ियां वंडियां पैन गियां, कुरान दा हुक्म है पहले मैयत दा कर्जा अदा कीता जाए। तू यार अपने कर्जे दे पैसे वसूल कर लेंगा। अगर अमीरुल मोमिनीन उमर दी वफात हो गई ते बैतुल माल सरकारी खजाने दे विचों पैसे रख ले ते 10 क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह नू केड़ा मुंह दिखावांगा। मैं बड़ी माजरत दे नाल एक बात अर्ज करन लगा, साडे हुक्मरानां तो लैके साडे आम तबके तक हर बंदे बस छुड़ान दे चक्कर दे विच बैंकां तो अरबां खरबां लोन लिया ते कोई तुहाडा लगदा लगांदा हुकूमत दे विच आ गया ते समझिया जे तुहाडे कर्जे रसूल दा दरस सेना सी। अगर मस्जिद ते मुदरसे दे हजरत साहब, मस्जिद ते मुदरसे दे मौलाना साहब, दीन दा कम करने वाले अल्लामा साहब, अगर ओ भी हजरत उमर दी इस सीरत नू फॉलो ना करन ते आखन मस्जिद दे पैसे ने खाई जाओ, मुदरसे दे पैसे ने खाई जाओ, वेखी जाएगी, फिर की है। अमीरुल मोमिनीन ने देखिए दरस दिता है, मैं बैतुल माल दे विचों पैसे रख ले, मेरी मौत हो गई, मैं क़यामत नू अल्लाह नू केड़ा जवाब देंगा। और लोगों मैं तो इस मिंबर ते सालहा साल तो कहंदा रहा, पैसा हर बंदे दी जरूरत हुंदी है, लेकिन बोलो सारा कुछ पैसा? इंसान दा ईमान भी होना चाहिए, पैसा सारा कुछ नहीं। इन्हां दुनिया दे मालो मता दे वास्ते यार अपने ईमान दा सौदा ना करया करो। हजरत अल्लाह ने तैनू मुसल्ले ते मिंबर दी जिम्मेदारी दी, दुनियावी माल दे पिछे वेखी किते अमानतां दे विच खयानतां दा मुजाहरा ना करी। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे ने मैं कर्ज लां ते मैनू कर्ज वापस करन दी फिक्र भी होएगी। एक मसला लोगों और समझिए, जदों तुहाडी नीयत कर्ज वापस करन दी होए, अल्लाह ताला तुहाडे वास्ते आसानियां फरमा देंदे ने। इहदी दलील मैं की अर्ज करांगा। मैं हुणे हदीस पाक दे विच एक वाकया पढ़ के आ रहा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। तवज्जो जनाब मेरी तरफ रखना, मेरे ते तुहाडे प्यारे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमा रहे ने, अगले जमाने दे विच एक बंदे नू दरियाई सफर ते समंदर दे सफर ते जाना सी ते पैसों दी जरूरत पै गई। दूसरा इलाका है, समंदर तो पार गया, देशों परदेश हो गया, पैसों दी जरूरत पै गई। परदेश दे विच कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई जानू वाकफ नहीं। एक अमीर बंदे दे कोले जरूरतमंद चला जांदा है, आंदा यार मैनू 1000 अशरफी उधार दे दे, मैं फलां तारीख नू अपने वतन जाके तैनू वापस लौटा देंगा। उन्हें क्या तेरा कोई जानन वाला, पैसे हर बंदे नू ते नहीं ना दिते जांदे, तेरा कोई जानन। कहन लगा परदेश दे विच मैनू रब दे सिवा कोई जानदा। वो कहन लगा तेरा कोई जामन भाई, मैं एवें इन्नी अमाउंट दे दिया, तेरा कोई जमानती है? कहन लगा मेरा परदेश दे विच कोई भी जामन
میرے زامن اللہ نے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دے نام دی لاج رکھی ہے نا تے اللہ تعالیٰ مول پاندے نے. میں پیسے واپس میں قرضہ لے رہا اللہ دے نام تے, میں قرضہ لے رہا بولو اللہ دے نام تے, میرے اللہ زامن نے. انہیں کیا ٹھیک ہے اگر اللہ دی بات کر دے قرضہ دے دیتا. اے بندہ واپس آ گیا. ہن جس دن ریٹرننگ دا وعدہ سی کوئی ٹرانسفر دا انتظام نہیں, جی اج کل موبائل تو ایک سیکنڈ دے وچ پیسے ایک دوسرے نوں اسی ٹرانسفر کرنے آ, کوئی ایسے ریسورسز نہیں ہیں. یہ سمندر دے کنارے تے پیسے لے کے کھڑا ہے تے اتفاقاً کوئی سواری بھی اس دن سمندر دے کنارے تے موجود نہیں. شام پہ گئی, انہیں ایک لکڑی اٹھائی اور دیکھو جنہوں نے قرض واپس کرن دی فکر ہوئے, ایک لکڑی اٹھائی او دے وچ انہیں سارے پیسے رکھ کے لکڑی بند کر دی تھی. ایک نال لیٹر لکھیا, اس خط دے وچ انہیں لکھیا میں اللہ دے نام تے تیرے تو پردیس دے وچ پیسے وصول کیتے, میں اسے اللہ دے نام تے اج واپس کرن آیا, لیکن اللہ تعالیٰ جان دے نے میرے کل سواری دا انتظام نہیں, کوئی جہاز کشتی نہیں. میں اپنے وعدے دے مطابق چونکہ اللہ تعالیٰ نو ضامن بنایا سی, میں اے پیسے سمندر دے وچ گرا رہا. اگر تینوں پہنچ جن تے میرے اللہ دی مہربانی, نہ پہنچے میں دوبارہ اس رقم دا انتظام کر کے فلاں تاریخ نو تیرے کل پہنچاں گا. اللہ دے نام تے سمندر دے وچوں لکڑی بہا دیندا ہے, ادھر سمندر دے دوسرے کنارے تے قرض کھا بیٹھا ہے. انہیں اللہ دے نام دیاں ضمانتاں دتیاں نے, وہ دھوکا نہیں کر سکدا. شام ہو گئی لیکن اے بندہ واپس نہیں آوندا. جدوں واپس ہی ہون لگا تے ویکھیا ایک لکڑی تر دی آ رہی ہے. انہیں لکڑی پھڑی, اونوں ویکھیا وچ پیسے بھی موجود نے, خط بھی موجود ہے, گھر لے جاندا ہے. اے بندہ ہن اپنے وعدے دے مطابق دوبارہ انتظام کردا ہے قرض دی رقم دا, تے سواری دا بندوبست ہوندا تے او دے علاقے دے وچ پہنچ جاندا ہے. آندا جناب میں معذرت خواہ, جس دن تہاڈی رقم واپس کرنی سی مینوں سواری کوئی نہ ملی. اے پیسے میں ویسے تے اللہ دے نام تے روڑ بھی دتے سن, لیکن اج دوبارہ بندوبست کر کے آیا, اینوں قبول کر لو. ساڈے ورگا کوئی ہوندا انہیں کہنا دیہاڑی لگ گئی, ڈبل لگ گئے. او اگوں کی آندا آندا اللہ دیا بندیا اے تیرے پیسے تینوں مبارک ہون, تو جڑے اللہ تعالیٰ نو ضامن بنایا سی اسے اللہ تعالیٰ نے تیری امانت میرے کل پہنچا دیتی, مینوں پیسے پہنچ گئے. مسئلہ سمجھیے, جدوں نیت دے وچ اخلاص ہووے, واپسی کرن دا ارادہ ہووے تے بولو پھر مدد کرن والے کون نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ ہن ایک مسئلہ اس عنوان دا یہ سمجھیے, اگر کوئی تواڈے کول آ جائے میری یہ ضرورت ہے بھائی جان پوری کر دیو, انہوں نہ کریا کرو. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, قرض دینا بھی نیکی جے, یہ نیکی کرو اللہ تانوں کامیاب فرما دیں گے. میں نا بھائی جان اج بڑی ڈیپلی اس عنوان نو سرچ کیتا کہ قرض دین والا دو ہی آپشن ہوندیاں نے. موسٹلی ساڈے معاشرے دی میجورٹی تے انہاں لوگاں دی کہ جڑے لے کے انجی مکر جاندے نے, جڑے لے کے انجی ہضم کر جاندے نے. اور ایک پہلو یہ ہے کہ اگر تسی فار ایگزامپل اج کسے نو 5 لاکھ روپیہ قرضہ دیندے ہو, سونے دا ریٹ کی ہے پر تولہ تقریباً 5 لاکھ دے قریب, وہ کہندا جی میں اگلے سال واپس کرنے نے. ہن اگلے سال وہ تانوں صرف 5 لاکھ دے رہا ہے, جبکہ سونے دا ریٹ ہو سکتا ہے اندے سال 7 لاکھ ہو جائے. ہن بظاہری یہ نقصان کدا ہے؟
जिन्हें बेचारे ने हथों पैसे दिते ने, वो 5 लाख कर्जा ना देंदा, सोना खरीद के रख लेंदा, ओदी इंप्रूवमेंट होनी सी, ओदे पैसे वधने सन। असल ये सारे जे जड़ा इन्ने इनामात कर्ज देन वाले नु शरीयत ने सुनाए ने ना कि ओ इसार करदा है, कुर्बानी करदा है, वो इन्हां पैसियां दे नाल कोई प्रॉपर्टी खरीद सकदा सी, गोल्ड खरीद सकदा सी, गड्डियां खरीद सकदा सी। ओने अल्लाह दी रिज़ा दे वास्ते तुहानू पैसे दिते ने, ते जिन्ने दिते ने वो साल 2 साल 3 साल बाद बेचारा ओने ही वापस ले रहा है। असल बड़ी वड्डी नेकी जे, अगर तुसी जरूरतमंद हो ते जड़ा अल्लाह दे वास्ते तुहाडे ते नेकी कर रहा है, तुसी ओदे ढाल ते भी एहतराम करया करो। फरमाया वफ़अलुल खैर, कुरान करीम कह रहा है लोगों नेकी करया करो, लअल्लकुम तुफलिहून, अल्लाह तुहानू कामयाबियां ते कामरानियां नसीब फरमा देंगे। कर्ज देने वाले दी अहमियत की है, कर्ज देने वाले दा मुकाम की है। मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वसलाम, मेरे सोहने मुस्तफा जाने रहमत अलैहि सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा किसे नू कर्जा देंदा है, उन्नी अमाउंट तो अद्धे पैसियां दे सदके दा सवाब अल्लाह उन्नू नसीब फरमांदे ने। किसे नू 5 लाख कर्जा दिता है, 10 लाख कर्जा दिता है, अल्लाह 2.5 लाख या 5 लाख सदके दा मौके ते ही सवाब नसीब फरमा दिता। फिर देर सवेर हो गई, देना चाहता है, मारना नहीं चाहता, लेकिन देर सवेर हो गई। आका फरमांदे ने तुसी वादे तो बाद जिन्ना ओदा वादा सी तुहाडे नाल रिटर्निंग दा, वादे तो बाद तुसी जिन्ने दिन सबर करोगे, तुहाडे सारे पैसियां दे बदले अल्लाह रोज तुहानू सदके दा सवाब नसीब फरमा। सही इब्ने हिबान दे विच मैं अज एक वाकया पढ़ रहा सा। असवद बिन यजीद रहिमहुल्लाह वो फरमाते ने, साडे कोल ना एक बिजनेसमैन आउंदा सी, अल्लाह दे बड़े नेक बंदे सन, ताबी सन, सहाबा नाल इन्हां दी मुलाकात सी। असवद बिन यजीद रहिमहुल्लाह दी फरमाते ने, मैनू ना अक्सर पैसियां दी जरूरत पै जांदी ते मैं उस ताजर दे कोलों, अपने बिजनेसमैन भरा दे कोलों उधार ले लैंदा, ते फिर मेरा काम हो जाता ते मैं पैसे, साडा वजीफा लगा सी, जदों वजीफा मिलता मैं वो पैसे वापस कर छड़दा। एक दफा ना मैं उस ताजर दे कोलों 500 दिरहम उधार लै, हुण मेरा वजीफा लेट हो गया, मैं वादे दे मुताबिक कि असी दीन दा काम करने वाले हैं, किते साडे किरदार ते साडी इज्जत ते हरफ नहीं होना चाहिए। मैं किसे होर तो 500 दिरहम उधार पकड़िया ते मैं उस ताजर भरा नूं आख्या, यार गल ए वे, मेरा वजीफा लेट हो गया है, ते जिहदा लेट हुंदा ना उहनूं ही पता हुंदा है। साडी सीएम साहबा ने उलमा दा एजाजिया ते लाया है, ते अज 17 तारीख हो गई है, ते अजे तक कारी बेचारे एटीएम दे चक्कर लांदे ने पै, वजीफा नहीं आया, वजीफा नहीं आया। ये जिन्हां दा लेट हुंदा ना उन्हां नूं पता हुंदा है। असवद बिन यजीद कहने लगे, यार मेरा वजीफा लेट हो गया है, ते मैं अगर तुसी थोड़े दिन कढ़ लो। वो ताजर कहने लगा, नहीं नहीं मैं नहीं कढ़ने। कहने लगे, अच्छा लो जनाब, मैनू पता सी, मैं बंदोबस्त करके रखा, किसी होर तो मंग लैने, ए लो अपने पैसे। ताजर ने पैसे पकड़े ते फिर वापस कर दिते, नहीं समझे। ताजर ने, बिजनेसमैन ने अपने पैसे पकड़े ते फिर उन्हां पैरां ते कहने लगे, लो जनाब होर वरत लो। कहने लगे, पहला मनदा नहीं सा ते हुण मन गया। आंदा, मैनू आपे ते तुसां हदीस सुनाई है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो तुसां सुनी। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा किसे नू कर्जा देंदा अद्धे सदके दा, मैनू 250 दिरहम दा सवाब ते पहले ही मिल गया सी,
ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੋਹਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ 500 ਦਿਰਹਮ ਦਾ ਸਵਾਬ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਨਗੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੰਨਤੀ ਜन्नत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ, ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜन्नतुल फिरदौस ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯਾਬੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਿਲਾਲ रसूल विरक साहब और भाई विकार साहब इत्थे बैठे ने, इन्हां दे वालिद मोहतरम सन, चौधरी अदनान साहब दे मामू जान सन। अल्लाह पाक अपनी रहमत दे नाल साडे उस भाई नूं करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। जन्नत दुआ करे करो अल्लाह जेड़े साडे चले गए ने। मैं अक्सर दुआ मंगदे ना, एक दिन अल्लाह ताला दी तरफों मेरे दिल च ख्याल आया, या अल्लाह जिन्हां नूं मैं वेखिया नहीं, मेरे दादा, मेरे पड़दादा, उन्हां दे वालिदैन, अल्लाह साडे सारे अबो अजदाद दे उत्ते अपनी रहमतां फरमा दे। जे आका फरमांदे ने जन्नत दे विच जाओगे, आमीन कह दिओ, जन्नत दे विच जाओगे ते जन्नत दे एक दरवाजे ते एक तहरीर लिखी होएगी। तहरीर दे अल्फाज की होंगे, सदके दा सवाब 10%, कर्ज देन दा सवाब 18%। ये जन्नत दे दरवाजे ते तहरीर लिखी। सही हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दी राह च सदका दिता, ਉਹਨੂੰ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। अगर किसी ਨੂੰ अल्लाह दे वास्ते कर्जा दिता, 18% अल्लाह ताला ने तुहानू सवाब नसीब फरमा दिता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ते एक मसला हुण फिर सुन लो, गल इख्तिताम दी तरफ मैं लैके जा रहे हैं बड़ी तेजी दे नाल, ते कोशिश है मसले ज्यादा समझा दे। जदों वादा आ जाए ते ओ मजबूर होए, जेनवन मजबूर होए, रंगबाजियां करने वाला ना होए, नहीं तो तुहानू ते अल्लाह सवाब देंगे, लेकिन ओनू अल्लाह हलाक कर देंगे। जेनवन मजबूर होए, आमीना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, ओदे नाल रहम करया करो। ओदे नाल हुजूर ना अपने हुजरा मुबारक दे विच सन, ते मस्जिद नबवी शरीफ दे विच झगड़ा हो गया। एक मसला याद रखो, मस्जिद नबवी पाक दे विच उच्ची बोलन तो शरीयत ने मना फरमाया। क्यों? ए हुजूर मुस्तफा जाने रहमत दा एहतराम है सल्लल्लाहु। अज भी मेरे सरकार चूंकि उथे हुजरा मुबारक च आराम फरमान है, इस वास्ते मस्जिद नबवी शरीफ दे विच उच्ची ना बोल। साडे लोग उथे सेल्फियां बनांदे ने, उथे खाने भी मस्जिद दे सेन च आके खांदे ने, गप्पां चलदियां ने, दायरे बना के बैठे ने। ना ना, ये मसला याद रखो, मस्जिद नबवी शरीफ दे विच उच्ची नहीं बोलना, ये हुजूर दे एहतराम दे मुनाफी होएगा। आमीना दे लाल अलैहिस्सलाम अपने घर ने, अपने ते ओ जड़ा खित्ता है ना, थोड़ा जिहा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਂ ਬਈ ਨਾ ਬੈਤੀ, ਮਾਂ ਬਈ ਨਾ ਬੈਤੀ व मिंबरी रौज़तुम मिर रियाज़िल जन्ना। और मेरे घर तो लैके मेरे मिंबर तक ऐ मेरी मस्जिद अल्लाह ने जन्नत दा टुकड़ा बनाया है। जेड़ा बंदा रियाजुल जन्नत दे विच नमाज पढ़दा है, कुरान पाक पढ़दा है, इंजी समझो जेड़ा वक्त रियाजुल जन्नत दे विच गुजरदा है, अल्लाह दी तौफीक दे नाल ओ वक्त जन्नत दे विच गुजर रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने अपने घर दा पर्दा खिड़की दा हटाया, देखिया के शोर दी आवाज बुलंद हो रही है, ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछया की गल है। हजरत काब बिन मालिक ने नाल एक और मुसलमान सहाबी ने ते देखिया के इन्हां दा आपस दे विच तकाजा कोई। हजरत काब बिन मालिक फरमांदे ने, अल्लाह दे नबी जी, मैं इस बंदे दे कोलों पैसे लेने सन, अज मेरे हाथ आ गया मस्जिद दे विच, घर जाइए तो मिलता ही नहीं, अज मेरे हाथ आ गया ते मैं पैसे मांग रहा, ये पैसे नहीं दे रहा।
शोर दी आवाज आई। सही बुखारी दे विच आउंदा है, हुजूर अल इस्लाम ने ना हाथ दे नाल इशारा फरमाया, इधर देखो जरा। हुजूर अल इस्लाम फरमाते ने काब, इशारा समझे हो, 50% छोड़ दियो। माड़ा बंदा जो होंदे ते बेचारा इस तरह तू तकरार ते नौबत आउंदी, काब अद्धे छड्ड दियो, काब अद्धे बोलते नहीं, तुसी जिवें पूरे छड़ान आए हो, अद्धे अद्धे छड्ड दियो। ते हजरत काब कहन लगे अल्लाह दे नबी तुसा कह दिता सरकार, मैं सदके, मैं वारी, मैं कुर्बान, तुसा कह दिता, मैं छड्ड दिता। हाथ नबी दे फड़ाई जिन्ने नथ अपनी छड्डी सथ अपनी, गल कथ अपनी, ओ बस पीछे पीछे चलना विहार हो गया, भावें लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया, जिदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया, भावें लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने काब यार दे छड़ दे। हजरत काब फरमांदे ने अल्लाह दे नबी जी तुसी गवाह हो जो मैं अद्धे छड़ दिते। ते आका अलैहिस्सलाम ने उन दूसरे नु मुखातिब फरमाया, ओ उठ तेरे अद्धे छुड़ा दिते ने, अद्धे उठ के ते अदा कर दे। साढ़े कोई छुड़ाए ना, दसी आने यार इन्हें को छुड़ाए नहीं, एक झगड़ा होर मैं करांगा तो मेरे बाकी भी छुड़ा देंगे। असी अजीब सोसाइटी बनाई है अपनी। उठ जेड़े बाकी अद्धे रहिंदे ने वो अदा करो, दा कसूर की है बेचारे ने तेनू करदा दिता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हद्दुल इम्कान कोशिश करया करो आसानी दी। एक बंदे दी अल्लाह ताला ने मगफिरत फरमा दी थी, अल्लाह ताला साडी भी फरमा दे, बख्श दिता। सहाबा अर्ज करने लगे हुजूर किवें बख्शिया गया? हुजूर फरमांदे ने ओ अल्लाह ताला दे सामने पेश होया, अल्लाह ताला फरमांदे ने की चाहुंदा है? आंदा अल्लाह मेरे को ना पैसे शैसे हुंदे सन दुनिया दे विच, तुसां दिते सन, कोई माड़ा बंदा आ जाता ना मैं किसी को ना नहीं सा करदा, मैं पैसे उधार दे देना सा। फिर जिहड़ी ओदी वापसी का वादा हुंदा सी, मैं अपने मुलाजम नूं अपने सैकटरी नूं भेजदा, जा ते नाल जाके कहंदा उन्हां कोल ना होणगे ते किसी दे दरवाजे ते ओदी इज्जत नफ्स नूं मजरूह ना करी। अंदाज देखो, आ लोग किस तरह का मसला अक्सर मेरे तो पूछते हैं, मैं कहना इस बहस चो निकलो, जी अगली गल है ना वो किस्तां वाले पठान के दरवाजे ते आके बह रहे हैं, पैसा देगा तो जाएगा यहां से। दुआ करया करो किसी की इज्जत इंज गली मोहल्ले दे विच रुसवा ना होए। मैं अपने मुलाजिम नूं कहंदा ओदे दरवाजे ते जाई, आंडियां गुआंढियां नूं पता ना लगे कि असां इहदे तो पैसे लेने ने, चुप करके पुछी भाईजान पैसे हैं, जे दे देगा तो लिल नहीं, जे ना देगा ते ओदे नाल उच्ची आवाज दे नाल गल ना करी, ओदी इज्जत दी पासदारी रखी, ओनू असी मोहलत देंगे अल्लाह सानू मोहलतां देगा, असी ओदे ते राम करांगे अल्लाह साडे ते राम फरमाएगा। अल्लाह कई बारी ते इंज हुंदा कि कोई माड़ा मेरे तो पैसे उधार ले जांदा, वापस करन दी पोजीशन दे विच ना हुंदा, ते मैं अपने मुलाजम नूं कहंदा तू इहदे ते रहम कर दे, माफ कर दे, दा खाता नील कर दे, अल्लाह साडे खाते क़यामत नूं नील करेगा। यार लोगां दे नाल तुसी मेहरबानियां करो, अल्लाह साडे नाल मेहरबानियां करनगे। ये ते मेरे अल्लाह ने जिन्ना दुनिया दे विच भी मेहरबानी फरमाई है। मौला फरमांदे ने एक गुनाह तेरा लोकी वेखन, एवें किसे नूं भंडिया ना करके मैं इहदे तो पैसे लेने ने, एवें किसे नूं जलील रुसवा ना करया कर, और तेरे वड्डे वडेरे भी साडे तो उधार पैसे लेंदे रह। एक गुनाह तेरा लोकी वेखन, ओ देवन देश नकाला, लखां गुनाह साडे अल्लाह वेखन, अल्लाह परदे पावन वाला,
आका फरमांदे ने ओ बंदा क्या करदा यार असी लोगों दे नाल रहम करांगे अल्लाह साडे नाल रहम फरमानगे। अज फौत हो गया ते अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच पेश होया, अल्लाह ताला दे अगे अर्ज करदा या अल्लाह मैं बड़ा ही रहम करदा रहा। अल्लाह फरमानगे जा असां भी तेरे ते रहम फरमा के तेनू माफ फरमा दिता है। इस वास्ते मेरे दोस्त मेरे बरादर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू दुनिया दे विच साहिबे हैसियत बनाया है, मौका दिता है, अपने उत्ते भी करोड़ां अरबां लगाने आ, किसे जरूरतमंद दी जरूरत नू पूरा करया करो। हदीस पाक दे विच आउंदा है किसे दी मुसीबत दे विच ओदा मसला हल कर दिओ, अल्लाह तुहाडीआं दुनिया दीआं मुसीबतां हल कर देंदे ने। और अगर तुसी किसे नू पैसे दे के माफ कर दिओ, अल्लाह तुहाडीआं क़यामत दीआं मुसीबतां माफ फरमा के जन्नत नसीब फरमा देंगे। दुआ है जो सुनिया सुनाया है मेरे करीम परवरदिगार सानू सारिआं नू इहदे ते अमल दी तौफीक नसीब फरमान। जो जरूरतमंद हा अल्लाह साडियां मोहताजियां अपनी जनाब चो पूरियां फरमा देन। और अगर किसी वक्त किसी नू जरूरत पेश आ जाए तो फिर दुआ करया करो अल्लाह सानू देन वालियां दे विच ही रखन, अल्लाह सानू मेहरबानियां करन वालियां च रखन, ताकि क़यामत नू साडे ते भी मेहरबानी होए। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबा होंगे अर्शे बरी पर। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।